నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అవినీతి నల్లధనం నిర్మూలనకు కేంద్రం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం 500,000 రూపాయల నోట్ల రద్దు అర్ధరాత్రి నుంచి అమలు అక్రమార్కుల ఆట కట్టించేందుకేనని ప్రధాని స్పష్టీకరణ ఉగ్రవాదులకు నిధులు అందకుండా నిరోధించగలమని మోదీ విశ్వాసం నవంబర్ 10 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు పాత నోట్ల మార్పిడికి అవకాశం బ్యాంకులు పోస్టాఫీసుల్లో మార్చుకోవాలని ప్రధాని ప్రకటన అమెరికాలో కొనసాగుతున్న అధ్యక్ష ఎన్నికల పోలింగ్ రేపు ఉదయానికి ఫలితాల వెల్లడి ప్రారంభం మధ్యాహ్నానికి తుది ఫలితం ఏపీలో తీర ప్రాంత ఆర్థిక ఉపాధి కల్పన జోన్ ఏర్పాటు సాధ్యాసాధ్యాలపై నీతి ఆయోగ్ అధ్యయనం చంద్రబాబుతో పనగారియా చర్చలు వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి ఎల్లంపల్లి నుంచి 1,65,000 ఎకరాలకు నీరు ఫాజుల్ నగర్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ నుంచి కాల్వలకు నీటిని వదిలిన హరీష్ సుప్రీం ధర్మాసనానికి చేరిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ కేసు స్పీకర్కు ఆదేశాలిచ్చే అధికారాలపై నిర్ణయిస్తుందని ద్విసభ్య ధర్మాసనం దేశంలో అవినీతి అక్రమాల ద్వారా కూడబెట్టిన నల్లధనం పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు కేంద్రం చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుంది. నల్ల కుబేరులు ఉగ్ర సంస్థలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలహీనపరచకుండా 500,000 నోట్ల రూపాయల చెలామణిని రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. దేశంలో 1,25,00,000 కోట్ల రూపాయల నల్లధనం బయటపడిందన్న ప్రధాని ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్న 500,000 నోట్లను బ్యాంకుల్లో జమ చేయాలని సూచించారు. తమ డబ్బుపై హక్కును ప్రజలు వదులుకోవాల్సిన పని లేదన్న ఆయన బ్యాంకులో జమ చేసిన తరువాత అంతే మొత్తం నగదును తమ అవసరాలకు వాడుకోవచ్చని తెలిపారు. ఈ నెల 11 అర్ధరాత్రి వరకు వైద్య సేవలు రైలు టికెట్ల కోసం 500,000 నోట్లు వినియోగించుకోవచ్చని వివరించారు. రేపు బ్యాంకుల్లో వినియోగదారుల సేవలు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ప్రధాని రేపు ఎల్లుండి ఏటీఎంలు పనిచేయమని తెలిపారు. దీపావళి మరునాడు వీధుల్లో చెత్త ఊడ్చినట్లు దేశంలో అవినీతిని ఊడ్చేద్దామని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है. अनेक बार 500 और 1000 रुपये की जाली नोटों का कारोबार इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं. एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है. दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है. भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हुए अनेक प्रभावी कदम उठाए. जैसे काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया. विदेशों में जमा काले धन के लिए 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं. आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है. ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है. तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप
किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4,000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1,000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1,000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన అమెరికా అధ్యక్ష పీఠాన్ని అధిరోహించేది ఎవరో మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది. ఈ మేరకు దాదాపు 20 కోట్ల మంది అమెరికా ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అగ్రరాజ్యంలోని 50 రాష్ట్రాల్లో స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 6 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఒక్కో రాష్ట్రంలో 12 గంటల పాటు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి హిల్లరీ క్లింటన్, రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ పోరులో గెలుపెవరిదో కొన్ని గంటల్లో వెలువడనుంది. అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలకు ఓటింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. ఓటు వేసేందుకు ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల బరిలో ఉన్న డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి హిల్లరీ క్లింటన్ న్యూయార్క్ లో ఓటేశారు. తన భర్త మాజీ అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ తో కలిసి పోలింగ్ కేంద్రానికొచ్చిన హిల్లరీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో హిల్లరీ విజేతగా నిలిస్తే అమెరికా అధ్యక్ష పీఠాన్ని అధిరోహించిన తొలి మహిళగా ఆమె చరిత్ర సృష్టిస్తారు. తూర్పున ఉన్న అట్లాంటిక్ తీర రాష్ట్రాలైన న్యూయార్క్,
ఉత్తర, దక్షిణ కరోలినా, మసాచుసెట్స్, మిచిగన్, న్యూజెర్సీ, జార్జియా, పెన్సిల్వేనియాతో పాటు సెంట్రల్ టైమ్ జోన్లో ఉన్న ఫ్లోరిడా, కెంటకీ, టెక్సాస్, ఇలినాయ్, మౌంటైన్ టైమ్ జోన్లో ఉన్న అరిజోనా, కొలరాడో, నెబ్రాస్కా, కాన్సాస్ పసిఫిక్ టైమ్ జోన్లో ఉన్న కాలిఫోర్నియా, నెవడా తదితర రాష్ట్రాల్లో ఓటర్లంతా పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. కెంటకీ, ఇండియానాల్లో ఎన్నికలు ముందుగా, మంచు ప్రాంతమైన అలస్కాలో చివరగా పోలింగ్ ముగుస్తుంది. 45వ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి హిల్లరీ క్లింటన్, రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య హోరాహోరీ పోరు నెలకొంది. ముఖ్యంగా ఫ్లోరిడా, ఒహియో, పెన్సిల్వేనియా, న్యూ హ్యాంప్షైర్, మిన్నెసోటా, మిచిగాన్, కొలరాడో, ఉత్తర కరోలినా, నెవడా రాష్ట్రాల్లో ఇరువురి మధ్య ఉత్కంఠభరిత పోరు నెలకొంది. ఫలితాలు తారుమారు చేసే రాష్ట్రాలుగా వాటిని భావిస్తున్నారు. అమెరికాలో దాదాపు 20 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా ముందస్తు ఓటింగ్ సదుపాయం ద్వారా 4 కోట్ల మందికి పైగా ఇప్పటికే తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. వర్జీనియాలోని భారతీయ అమెరికన్లు ఎక్కువగా ఉండే లౌడన్, ఫెయిర్ఫాక్స్ కౌంటీల్లో ఉదయం నుంచే పోలింగ్ మొదలైంది. అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో విజయానికి కనీసం 270 ఎలక్టరోల్ ఓట్లను అభ్యర్థులు సాధించాల్సుంటుంది. అధ్యక్ష ఎన్నికలతో పాటే జరుగుతున్న కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లో కొందరు భారత సంతతి అమెరికన్లు పోటీ పడుతున్నారు. కాలిఫోర్నియా నుంచి కమలా హారిస్ పోటీ చేస్తున్నారు. అమెరికా ప్రతినిధుల సభకు జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో కాలిఫోర్నియా నుంచి అమీ బోరా, రావ్ ఖన్నా, వాషింగ్టన్ స్టేట్ నుంచి పరిమళ జైపాల్, ఇల్లినాయిస్ నుంచి రాజా కృష్ణమూర్తి, న్యూజెర్సీ నుంచి పీటర్ జాకబ్, మిచిగన్ నుంచి అలోక్ కుమార్ పోటీ పడుతున్నారు. బుధవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఎగ్జిట్ పోల్స్తో పాటు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. రేపు ఉదయం 10 గంటలకల్లా ఫలితాలపై ఒక అంచనా వస్తుంది. మధ్యాహ్నానికి పూర్తి ఫలితాలు వెల్లడయ్యే అవకాశముంది. విశాల సముద్ర తీర ప్రాంతాల్ని ఉపాధికి కేంద్ర స్థావరాలుగా మార్చేందుకు కేంద్రం కసరత్తు చేస్తోంది. వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగావకాశాన్ని కల్పించేందుకు గుజరాత్, ఏపీలోని తీర ప్రాంత ఆర్థిక, ఉపాధి కల్పనా జోన్ సిఈజెడ్ అమలు సాధ్యాసాధ్యాల్ని పరిశీలిస్తోంది. విజయవాడలో ముఖ్యమంత్రితో చర్చలు జరిపిన నీతి ఆయోగ్ బృందం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాలు ఇందుకు అనువైనవని గుర్తించింది. ఇప్పటికే విదేశాల్లో విజయవంతమైన తీర ప్రాంత ఆర్థిక, ఉపాధి కల్పనా ప్రాంతం వస్తే అభివృద్ధి కొత్త పుంతలు తొక్కుతుందని చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దేశ తూర్పు తీర ప్రాంతంలో కీలకమైన, లోతైన నౌకాశ్రయాలు ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ను తయారీ రంగానికి ప్రధాన కేంద్రంగా మార్చేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ మేరకు నీతి ఆయోగ్ ఉపాధ్యక్షుడు అరవింద్ పనగరియా నేతృత్వంలోని బృందం విజయవాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో 3 గంటల పాటు చర్చించింది. ఏపీలో తీర ప్రాంత అభివృద్ధికి ఉన్న అవకాశాలపై ఉన్నతాధికారులు ఒక ప్రజెంటేషన్ను నీతి ఆయోగ్ బృందానికిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం డాష్ బోర్డు, రెయిన్ గన్ వంటి కార్యక్రమాలపై చంద్రబాబును పనగరియా ప్రశంసించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కోర్ డాష్ బోర్డు భారతదేశంలోనే ఓ అద్భుతమని నీతి ఆయోగ్ సీఈఓ అమితాబ్ కాంత్ ప్రశంసించారు. కేంద్రం తరపున ఆంధ్రప్రదేశ్కు వీలైనంత సాయం చేసేందుకు తమ వంతు కృషి చేస్తామని పనగరియా హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో చేపడుతోన్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, 2.5 ఏళ్లలో సాధించిన విజయాలు, సీఈజెడ్ అమలుకు ఉన్న సానుకూలతలను నీతి ఆయోగ్ ప్రతినిధులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా వివరించారు. కోస్టల్ ఎకనామిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ ఈ ఇనిషియేటివ్ గాని సక్సెస్ అయితే పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనకు విశాఖపట్నం, చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఉంది. 1000 కిలోమీటర్ల సీ కోస్ట్ ఉంది. బెంగళూరు, చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అప్ టు కృష్ణపట్నం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మనకుండే స్ట్రెంగ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కోస్టల్ ఎకనామిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ వస్తే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆటోమేటిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గానీ, వెల్త్ క్రియేషన్ గానీ, ఇంటర్నేషనల్ గా ఎక్స్పోజర్ గానీ పెద్ద ఎత్తున వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రత్యేక ఆర్థిక మండళ్లకు, కోస్తా ఆర్థిక, ఉపాధి ప్రాంతాలకు తేడా ఉందన్న పనగరియా సీఈజెడ్ల ఏర్పాటుకు నౌకాశ్రయాలు ఎంతో ముఖ్యమన్నారు. వచ్చే కేంద్ర బడ్జెట్లో సీఈజెడ్ల ఏర్పాటుపై స్పష్టత రావచ్చన్నారు. For Andhra, we discussed 2 possibilities. One is in the northern part of the coast, which is Gangavaram and Vizag. Those are 2 ports which are close to each other. Both are deep draft ports. And then further bit to the south, Krishnapatnam. We should not start with too many of these. So we are thinking right now in terms of, one on the west coast, one on the east coast. We had excellent discussions. The central government will also have to come up with some incentive package, which will be implemented then in coastal employment zone. But that's all remains to be worked out in greater detail. Our hope is that we can bring this in the next budget that will be presented on 1st of February.
దేశంలో అవినీతిని అరికట్టేందుకు పెద్ద నోట్లు రద్దు చేయాలనే ప్రతిపాదనను నీతి ఆయోగ్ లోతుగా అధ్యయనం చేసి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలని పనగరియకు చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజలు సహకరిస్తే వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి ఎల్లంపల్లి ఎత్తిపోతల ద్వారా 1,65,000 ఎకరాలకు నీరందిస్తామని తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఎల్లంపల్లి ఎత్తిపోతల ద్వారా వేములవాడ మండలం పాజుల్ నగర్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్లోకి చేరిన నీటిని హరీష్ రావు కాలువలకు విడుదల చేశారు. వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి కథలాపూర్ ప్రాంతంలో 50,000 ఎకరాలకు నీరందిస్తామన్నారు. ఫాజిల్ నగర్ నీళ్లు వచ్చినాయి కానీ అటు మేము మోటార్ బంద్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉన్నది. ఎటు తీసుకుపోవాలనో అర్థమైతలేదు. రాజకీయాలు చేస్తారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. మనం తవ్వాలంటే భూమి కావాలన్నా వద్దా, భూమి ఇద్దని ఆర్డర్ రెచ్చగొడతారు, కోర్టుల్లో కేసు వేస్తారు, మళ్ళీ నీళ్ళు వస్తలేవు అంటారు. ఎట్లయితది? మీరే ఎక్కడికక్కడ సహకారం చేయండి. ఇది ఎంత గొప్ప ప్రాజెక్ట్ అంటే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ను ఎల్లంపల్లికి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ఎల్లంపల్లి కనెక్ట్ అయిందంటే 2 పంటలు పంటాయి మీకు వేములవాడ కాడ. 365 రోజులు బటన్ ఒత్తుకుంటే నీళ్ళు వస్తూనే ఉంటాయి మీ ఫాజిల్ నగర్ లో. ఎండాకాలం లేదు, వానకాలం లేదు. ఇక చిన్న కాలువ దవ్వుకొని మనం తీసుకొని పోవాలి. తెలంగాణలో అధికార తెరాసలో చేరిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్పై విచారణ సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనానికి చేరింది. పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేసే విధంగా తెలంగాణ స్పీకర్కు ఆదేశాలివ్వాలని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సంపత్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం స్పీకర్కు ఆదేశాలిచ్చే అధికారం కోర్టులకుందా అనే అంశాన్ని విస్తృత ధర్మాసనం నిర్ణయిస్తుందని తేల్చి చెప్పింది. తెరాసలో చేరిన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ విచారణను సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి బదిలీ చేసింది. ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేసేలా సభాపతికి ఆదేశాలివ్వాలంటూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమార్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. స్పీకర్ తరపున వాదించిన అటార్నీ జనరల్ ముకుల్ రోహత్గి అనర్హత అంశం స్పీకర్ పరిధిలో ఉండగా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడానికి వీల్లేదన్నారు. ఒకవేళ నిర్ణయం తీసుకోకున్నా సభాపతి న్యాయ పరిధిలోకి రారని వాదించారు. కోర్టులోని పెండింగ్ కేసులను నిర్ణీత సమయంలో పూర్తి చేయాలని ఎలా చెప్పలేమో స్పీకర్ విషయంలోనూ అంతేనని ఏజీ వాదించారు. ఈ వాదనలతో విభేదించిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలు చూసి కళ్లు మూసుకోలేమని వ్యాఖ్యానించింది. 2014లో ఫిర్యాదు చేస్తే 2.5 ఏళ్లవుతున్నా స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోలేదని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది వాదించారు. పెండింగ్లో ఉన్నాయంటూ 5 ఏళ్లు కాలయాపన చేస్తే కోర్టులు చూస్తూ ఊరుకోవడం సమంజసం కాదన్నారు. ప్రాథమికంగా పిటిషనర్ వాదనలతో ఏకీభవిస్తున్నట్లు ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. స్పీకర్లే పార్టీలు ఫిరాయిస్తున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకుంటారనే విశ్వాసం తమకు లేదని న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది. అసెంబ్లీకి స్పీకర్ సుప్రీం అయినా జ్యుడిషియల్ అథారిటీ కాదని స్పష్టం చేసింది. నిర్ణీత సమయంలో చర్యలు తీసుకోవాలని స్పీకర్ను ఆదేశించలేమన్న ద్విసభ్య ధర్మాసనం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 226లోని 10వ షెడ్యూల్ ప్రకారం స్పీకర్కు ఆదేశాలిచ్చే అధికారం కోర్టులకు ఉందో లేదో అనే అంశంపై 5 న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని తెలిపింది. ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు ఎంత సమయం కావాలో కోర్టుకు తెలపాలంటూ గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఉపసంహరించుకోవాలన్న ఏజీ అభ్యర్థనకు అంగీకరించిన కోర్టు వాటిని నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపింది. రైతు రుణమాఫీలో 3వ వంతు నిధుల విడుదలను తెలంగాణ సర్కార్ పూర్తి చేసింది. తాజాగా 3వ విడతకు సంబంధించి 2వ దఫా 2,019 కోట్ల 19 లక్షల రూపాయలను విడుదల చేస్తూ కేసీఆర్ సర్కార్ ఉత్తర్వులిచ్చింది. మొదటి దఫా మొత్తంగా 2,019 కోట్ల 99 లక్షల రూపాయల్ని ఈ ఏడాది జూలై 1నే ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. 17,000 కోట్ల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం 4 విడతలుగా రుణాలు చెల్లిస్తామని ప్రకటించింది. అందుకు అనుగుణంగా 2014 సెప్టెంబర్లో 4,250 కోట్లు, గత ఏడాది జూన్ నెలలో 2,043 కోట్లు, జూలైలో 2,043 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఈ ఏడాది జూలైలో 2,019 కోట్లు, ఇవాళ మరో 2,019 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది. ఇప్పటి వరకు 12,375 కోట్ల 18 లక్షల రూపాయల్ని రైతు రుణమాఫీ కింద చెల్లించింది. ఇంకా 4,624 కోట్ల 82 లక్షల రూపాయల్ని ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి ఉండగా వచ్చే ఏడాది ఒకేసారి చెల్లించాలని భావిస్తోంది. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దేశంలో అవినీతి నిర్మూలనకు 500, 1000 నోట్ల రూపాయల్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించిన తరువాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 2201, I repeat, 022 2260 2201, and one more number, again Mumbai number 2260
0double2944. The control room in the Ministry of Finance will be operational from tomorrow morning 8 a.m. For the first 15 days, it will operate 24 hours. And the number is 011-2309-3230. 2309-3230. This is the Delhi number, and we will be operating a control room. And we have also sensitized the various state governments, the state chief secretaries, the director generals of police, the other central authorities to take all necessary measures for smooth implementation of this changeover. And may I also mention that the one appeal I would like to make to the citizens of country, to the members of the public, it is possible that there are people who are holding lot of unaccounted cash. My appeal to the members of the public is not to let yourself to be used by anyone for exchange of such notes in the banks, because the banks will keep record of identity of whoever goes to the bank counter. The banks have also installed video cameras in their premises, which will be recording the various people, which will be sort of recording the whole proceedings of the banking transactions. So our appeal to ordinary citizens is kindly, please do not allow yourself to be used by anybody else for exchanging their illegal cash. But yes, if you are carrying legal cash for your friend or your relative or for somebody, I mean, you are free to do that. So I'll stop here and leave it to Mr. Noronha to take it forward. విభజన చట్టం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్కు దక్కాల్సిన నిధులపై కేంద్రానికి మరోసారి నివేదించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేపు రాత్రికి ఢిల్లీ వెళుతున్నారు. ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి చట్టబద్దత, ఏపీకి ఆర్థిక సాయం, నెరవేర్చాల్సిన హామీలు తదితర అంశాల్ని కేంద్రానికి నివేదించనున్నారు. ఈ నెల 10-11 తేదీల్లో ఉన్నత విద్యారంగం అభివృద్దిపై ఫిక్కీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే సదస్సు తొలి రోజు చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. లర్న్ ఇన్ ఇండియా, లర్న్ ఫర్ ద వరల్డ్ పేరుతో జరిగే ఈ సదస్సులో ఆయన కీలకోపన్యాసం చేస్తారు. ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావుతో పాటు పలు విశ్వవిద్యాలయాల ఉపకులపతులు పాల్గొంటారు. ఈ సదస్సులో ఏపీ ప్రతినిధులు పలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనున్నారు. నేను యూనివర్సిటీస్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఉంది, డిఐ మంది ఒకటి ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి ఇంకేదైనా ఉంటే 1 or 2 మీటింగ్స్ లో ఐ విల్ మీట్, చూస్తాను అవి అవసరమైనటి. ఇప్పుడు ఇది ఫాలో అప్ చేయాలి, నబార్డ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తా ఉంది, దాన్ని కొంచెం ఫాలో అప్ చేయాలి. ఐ విల్ మీట్ కన్సర్న్ మినిస్టర్స్, ఆఫీసర్స్. మెట్రో రైల్ నిర్మాణంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ఎండీ ఎన్వీఎస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోతున్నాయని, నాగోలు, మెట్టుగూడ, మియాపూర్, ఎస్ఆర్ నగర్ మార్గాన్ని వచ్చే సంవత్సరం ప్రారంభిస్తామన్నారు. ఉగాది పండుగ లేదా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజున ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. మిగిలిన మార్గం కూడా వీలైనంత త్వరగా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు పనులు సాగుతున్నాయన్న ఎన్వీఎస్ రెడ్డి ఒప్పందం ప్రకారం 2017 జులై నాటికి పనులు పూర్తి కావాల్సి ఉందన్నారు. భారత క్రికెట్ ప్రక్షాళనకు జస్టిస్ లోధా కమిటీ సిఫార్సులు అమలు చేయడానికి నిరాకరిస్తున్న వేర్వేరు రాష్ట్రాల క్రికెట్ సంఘాలకు నిధుల్ని నిలిపేయాలన్న ఆదేశాలను సడలించాలన్న బీసీసీఐ అభ్యర్థనపై సుప్రీంకోర్టు సానుకూలంగా స్పందించింది. రేపటి నుంచి రాజ్కోట్లో భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగే తొలి టెస్టు నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం నిధుల విడుదలకు అనుమతించింది. ఈ మేరకు 58.66 లక్షల విడుదలకు అనుమతించింది. డిసెంబర్ 3 వరకు జరిగే టెస్టు మ్యాచ్లకు ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ టీఎస్ ఠాకూర్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ధర్మాసనం పేర్కొంది. బీసీసీఐపై పర్యవేక్షణ కోసం జస్టిస్ ఆర్ఎం లోధా అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన లోధా కమిటీకి మరిన్ని అధికారాలు కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్న ధర్మాసనం 2017లో జరగబోయే జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఐపీఎల్ మ్యాచ్లకు సంబంధించి బీసీసీఐకి సంబంధిత ప్రాయోజకులతో కుదిరిన ఒప్పందాలపై కూడా లోధా కమిటీ విచారణ చేపడుతుందని తెలిపింది. తదుపరి వాదనలు డిసెంబర్ 3న జరగనుంది. ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. అవినీతి, నల్లధనం నిర్మూలనకు కేంద్రం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం. 500, 1000 రూపాయల నోట్ల రద్దు అర్ధరాత్రి నుంచి అమలు. అక్రమార్కుల ఆట కట్టించేందుకేనని ప్రధాని స్పష్టీకరణ. ఉగ్రవాదులకు నిధులు అందకుండా నిరోధించగలమని మోదీ విశ్వాసం. నవంబర్ 10 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు పాత నోట్ల మార్పిడికి అవకాశం. బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల్లో మార్చుకోవాలని ప్రధాని ప్రకటన.
అమెరికాలో కొనసాగుతున్న అధ్యక్ష ఎన్నికల పోలింగ్ రేపు ఉదయానికి ఫలితాల వెల్లడి ప్రారంభం, మధ్యాహ్నానికి తుది ఫలితం. ఏపీలో తీర ప్రాంత ఆర్థిక ఉపాధి కల్పన జోన్ ఏర్పాటు, సాధ్యాసాధ్యాలపై నీతి ఆయోగ్ అధ్యయనం, చంద్రబాబుతో పనగరియా చర్చలు. వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి ఎల్లంపల్లి నుంచి 1,65,000 ఎకరాలకు నీరు, ఫాజుల్ నగర్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ నుంచి కాల్వలకు నీటిని వదిలిన హరీష్. సుప్రీం ధర్మాసనానికి చేరిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ కేసు, స్పీకర్కు ఆదేశాలిచ్చే అధికారాలపై నిర్ణయిస్తుందని ద్విసభ్య ధర్మాసనం. ఈటీవీ న్యూస్ సమాప్తం. నమస్కారం.